بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإن له وجاء. رواہ مسلم. معزز سامعین، حاضرین جمع، دن میں بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. ان کے لیے درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، پچھلے جمعہ میں نکاح کی مشروعیت، نکاح کی تاریخ، نکاح کا حکم، ان تین چیزوں پر میں نے روشنی ڈالی تھی. اب آج آپ کے سامنے میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ نکاح کیسی عورت سے کرنی چاہیے. شریعت نے، قرآن اور حدیث نے اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تزوج الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم، کہ لوگوں شادی کرو زیادہ محبت کرنے والی عورت سے، زیادہ بچہ جننے والی عورت سے، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے قیامت کے دن امتوں پر فخر کروں گا. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا. ان میں سے پہلی چیز کہ ایسی عورت سے شادی کریں کہ جو زیادہ محبت کرنے والی ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب وہ لڑکی آپ کے گھر آئے گی اور آپ سے بیجا محبت کرے گی، آپ کو اس کا حسن و جمال، اس کی عادات، اس کے خصائل آپ کو پسند آئیں گے، تو پھر آپ کی محبت میں وہ لڑکی جو آپ کی بیوی ہوئی ہے وہ گرفتار ہو جائے گی اور آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے. پھر دوسرے طرف نہ آپ نظر اٹھائیں گے اور نہ وہ نظر اٹھائے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو. اگر وہ محبت کرے گی تو زندگی کی جو گاڑی ہے بڑی آرام سے اور خوشگواری کے ساتھ یہ زندگی کی گاڑی چلے گی. اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو، اور وجہ بھی بتلا دی کیوں. اس لیے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں پر اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فخر کریں گے کہ ہماری امت کے لوگ بہت زیادہ ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ فلاں بچی یا فلاں عورت بچہ جننے کے قابل ہے یا اس سے زیادہ بچے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے خاندان کو دیکھیں گے کہ خاندان میں جتنی عورتیں ہیں ان عورتوں کے ہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے یا نہیں، اسی سے اندازہ لگائیں گے. تو یہ چیز دیکھیں. اور اس کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن کثرت کی وجہ سے میں فخر کروں گا تمام امتوں پر. لیکن اس کا الٹا ہو گیا. آج لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے. اگر اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کوئی ایسی عورت مل جاتی ہے جو بچہ جننے والی ہوتی ہے تو لوگ اس چیز کو، اس سلسلہ کو منقطع کرتے ہیں آپریشن کے ذریعے. گویا سنت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہیں پسند نہیں. یہ آپریشن، یہ بچوں کے نسل کو کاٹنا، یہ نسل ہی کو نہیں کاٹنا ہے بلکہ سنت کو کاٹنا ہے. اب جو سنت کو کاٹے گا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. نبی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو سنت نبی کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سنت کی مخالفت کرتے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے
کوئی عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے اور اس عذاب میں وہ گرفتار ہو جائیں، یا قیامت کے دن انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو گویا ہم سنت سے منہ موڑ رہے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، نسل کشی اور آپریشن کے ذریعے اس نسل کو قطع کرنا، کاٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے شادی کی تاکہ زیادہ نسل انسانی چلے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں۔ یہ 2 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کنواری عورت سے شادی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شادی شدہ سے عورت سے شادی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے کم محبت ہوگی، لیکن آپ کے گھر میں اگر کنواری عورت آ رہی ہے، لڑکی آ رہی ہے جس کی شادی پہلے نہیں ہوئی ہے، یقیناً آپ اس سے زیادہ محبت کریں گے، وہ آپ سے زیادہ محبت کرے گی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے، میرا اونٹ بہت دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی پیچھے سے آیا، اپنا نیزہ میرے اونٹ میں چبو دیا۔ اب کیا تھا، میرا اونٹ بہت تیز چلنے لگا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آگے جا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو، کیوں اتنی تیزی کے ساتھ آگے آگے بھاگے جا رہے ہو؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میں نے نئی شادی کی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی میں اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو نے باقرہ یعنی کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا طیبہ شادی شدہ عورت سے شادی کی ہے؟ جابر بن عبداللہ نے کہا، اللہ کے رسول میں نے بیوہ شادی شدہ عورت سے شادی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، کنواری لڑکی سے کیوں نہیں شادی کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، یعنی لطف اندوز ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حکم دیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواری لڑکی پر شادی شدہ لڑکی کو عورت کو کیوں ترجیح دی؟ اس لیے ان کے پاس کچھ بچے تھے، ان کی شادی پہلے ہو چکی تھی، وہ بیوی مر گئی ہو یا انہوں نے طلاق دے دیا ہو، ان کے پاس کچھ بچے تھے۔ اب کنواری لڑکی وہ زندگی کے دوسرے یعنی شادی کے مرحلے میں ابھی قدم نہیں رکھی ہے، اس لیے وہ بچوں کے بارے میں نہیں سوچ سکے گی، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے گی۔ اس لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی شدہ عورت سے شادی کی، اس لیے کہ وہ شادی پہلے کر چکی ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس کو کاٹ چکی ہے، بچوں کی پرورش کیسے ہونے چاہیے اس کو کر چکی ہے، اس لیے انہوں نے بچوں کی پرورش کا لحاظ رکھا، اپنی نفسانی خواہشات کا لحاظ نہیں رکھا۔ بتانا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کنواری لڑکی سے تمہیں شادی کرنا چاہیے۔ تو 3 چیزیں سامنے آئی کہ زیادہ محبت کرنے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے، ایسی لڑکی سے جو زیادہ بچہ جننے والی ہو، بہتر یہ ہے کہ کنواری لڑکی سے شادی کی جائے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عام طور سے شادی میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، مالداری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، یعنی سب سے آخر میں دین دیکھا جاتا ہے، لیکن انسانوں دینداری کو ترجیح دینا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز مالداری دیکھی جاتی ہے، اور یہ عام ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی کے لیے ہم کہیں لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی زمین ہے، گھر کس چیز کا ہے، یہ چیز دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس کی زمین جائیداد سے شادی کرنی ہے، اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ زمین جائیداد دیکھنے کے بعد کھانا پینا دیکھتے ہیں، دیکھنے جائیں گے لوگ 50-60 آدمی جاتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے، شادی کرنا ایک کو جائیں گے 50-60 آدمی، جا کر دسترخوان پر بیٹھیں گے اور وہاں آئٹم گنتے ہیں کہ کتنا آئٹم سامنے آیا، اگر ایک بھی کم ہو گیا تو لڑکی خراب ہو گئی، اور پورا آئٹم اگر آ گیا تو لڑکی چاہے کتنا ہو
कौवे की तरह से काली क्यों ना हो, लड़की सुंदर है। ये आइटम लोग देखते हैं। वो तो बाद में लड़की की बारी आती है कि लड़की आएगी, सब सारा मामला खत्म हो जाता है, उसके बाद लड़की को सामने लाइए और देख लिया जाए कि लड़की कैसी है। तो जो चीज पहले देखनी चाहिए लड़की, वो चीज सबसे बाद में देखी जाती है, और जो चीज नहीं देखनी चाहिए वो चीज सबसे पहले देखी जाती है। ये बात समझ में नहीं आती। एक लड़की वाला अगर जमीन जायदाद देखे, ये बात समझ में आती है कि उसकी लड़की उसके घर जाएगी तो चैन सुकून से रहेगी। ये लड़का वाला क्यों जमीन जायदाद देता है लड़की वालों के घर? इसीलिए तो उसकी परवरिश सही नहीं हुई है। उसे डर है कि शादी के बाद घर में बिगाड़ होगा, अगर लड़की वाले मजबूत नहीं है तो मैं भागूंगा, जाऊंगा कहाँ। इसलिए पहले ही वो अपना निशाना लगा लेता है कि लड़की वाले कमजोर ना हो, मजबूत हो, ताकि हमारे बाप से किसी तरह की रंजिश हो तो मैं बीवी मैडम को लूं और उसके घर चला जाऊं और वहीं पर जिंदगी काट लूं। ये चीज देखी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दीनदारी को तरजीह दो। लेकिन ये भी नहीं कि चारों चीजें देखना हराम है, ये भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चार चीजें आमतौर से देखी जाती हैं, लेकिन मना नहीं किया कि मत देखो चारों चीजें। कहा कि चारों चीजें अगर हो जाए तो ठीक, अगर चारों चीजों में से कोई कम हो तो चलेगा, लेकिन दीनदारी की कमी नहीं चलेगी। तो सबसे पहले मालदारी देखी जाती है और देखी जानी भी चाहिए, क्योंकि वो लड़की अगर मालदार होगी तो शौहर, लड़का जो उसे शादी करना चाहता है, उसकी दौलत की वजह से, उसकी दौलत की लालच में आकर इस लड़की से मोहब्बत करेगा कि अगर मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, अच्छे अंदाज से इसके सामने पेश नहीं आता, इसके घर से जो विरासत में जो माल जो हक इससे मिलेगा ये मुझे नहीं देगी। खूबसूरती को देखना चाहिए यकीनन। क्यों? इसलिए कि अगर लड़की खूबसूरत नहीं है, वो आपके घर आई और आपको वो पसंद नहीं हुई, तो लाजिम सी बात है आप दूसरों की लड़कियों की तरफ नजर दौड़ाएंगे। लेकिन आपकी बीवी अगर खूबसूरत होगी तो फिर किसी की तरफ देखने की चाहत आपको नहीं रहेगी। रिश्तेदारी, हस्ब नसब लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? ताकि पार्टी मजबूत हो जाए, गांव में लड़ाई हो, यहाँ चीख निकले लड़की की, उसके घर वाले दौड़े हुए चले आए, ये चीज देखना हराम है। हस्ब नसब सिर्फ किस वजह से देखा जाए कि वो खानदान अपनी बुजुर्गी और अपने शर्फ की वजह से मारूफ है, उस खानदान में शादी की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो बात बन जाएगी सिर्फ दीनदारी से को फर्ज पर विदाती तीन तरबतियदा। और एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया में जितनी चीजें हैं सब फायदा उठाने की चीजें हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन फायदा उठाने की चीज नेक औरत है। और यही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नेक औरत को बेहतरीन खजाना करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अला उखबिरुकुम बिखैरि मा युकनस अलमरअतु सालिहा इदा नज़रा इलैहा सर्रतहु व इदा ग़ाबा अन्हा हाफिज़तहु व इदा अमरहा अतातहु। क्या मैं तुम्हें बेहतरीन खजाने के बारे में न बतला दूं? नेक औरत बेहतरीन खजाना है। वो नेक औरत कि जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो खुश हो जाए। वो नेक औरत कि जब उसका शौहर उससे गायब हो जाए, कहीं बाहर चला जाए, तो उसकी और अपनी इज्जत की हिफाजत करे। वो नेक औरत कि जब उसका शौहर जो हुक्म दे तो उसको कर गुजरे। तो सबसे बेहतरीन खजाना, सबसे बेहतरीन फायदा उठाने की चीज नेक औरत है, साले औरत। लेकिन उल्टा दीनदारी को हम तरजीह नहीं देते हैं। शादी हो गई, शादी के बाद जब लड़की यहाँ पर आती है, नाचना नचाना शुरू करती है, उस वक्त बात दिमाग को लगती है और उस वक्त बात समझ में आती है कि वो काम उल्टा हो गया। हम लोगों को देखना चाहिए था कुछ और, हम लोगों ने देख लिया कुछ और। अब वहाँ से मामला जब टेढ़ा होगा तो ऐसे मौके से मौलवी लोग याद आते हैं, दौड़े ले आएंगे मस्जिद मदरसे में कि मौलाना से एक तावीज बना दीजिए।
दो चार दिन हुआ बहू आई है, सबको नचा रही है घर में। अब बताइए आप नचनिया अगर तलाश करके लाएंगे, उसे नाचने की आदत है तो वो आएगी, नाचेगी और सबको नचाएगी भी। गले में तावीज लटकाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपकी नियत जब आप देखने गए वहीं पर खोटी हो गई, उसी नियत के हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसी ही लड़की आपको दे दी। अगर नियत आपकी साफ होती, बस पर बिदाती दीन दीनदारी को तरजीह देना आपका नस्बुल ऐन होता, नबी करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस पर मदद करता, उसी हिसाब से लड़की आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहैया कराता। नियत के हिसाब से आपको लड़की मिल गई। और ये जिंदगी का सौदा होता है मेरे भाइयों और दोस्तों, जिंदगी का मामला होता है। इसलिए इस चीज में गौर फिक्र से काम लेना चाहिए। किसी के बहकावे में, किसी के चढ़ावे में, पैसे की लालच में किसी बच्ची की जिंदगी को नहीं बेचना चाहिए। ये चंद रोजा बात नहीं है, 2 दिन 4 दिन के लिए हम शादी किए उसके बाद छोड़ देना है, नहीं। जिंदगी का मामला है, जिंदगी का दारो मदार उसी पर है। अगर नेक औरत मिल गई सारा मामला ठीक हो गया, अगर खराब औरत मिल गई आप कितना ही नेक रहेंगे आपको बिगाड़ कर रख देगी। क्योंकि औरत ऐसी जात है कि जो किसी को नहीं छोड़ी है। इसी औरत की वजह से हम दुनिया में आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा करके जन्नत में डाल दिया। काला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वो आदम इस तरह के करीब मत जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। मर्द था, मान गया, लेकिन हव्वा औरत जात शैतान बहकाना शुरू किया, जैसे तुम्हारा रब तुम्हें रोक रहा है, इसका फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रह जाओगे, कभी तुम्हारा रब तुम्हें निकाल नहीं सकेगा, इसलिए तुम्हारा रब तुम्हें मना कर रहा है। भला इसी में किस तरह का फल खा लो। अब बीवी चली शौहर के पास फल लेकर, कहा कि खा लीजिए, वो इनकार कर रहे हैं, ना नहीं खाएंगे, अल्लाह ताला ने मना किया है। अब ये शैतान की खाला बीवी कह रही कि खा लीजिए, गलती होगी, गलती से माफी मांग लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। जो बड़ा फायदा है वो फायदा हमें हासिल हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत से निकाल नहीं सकेगा। अब बीवी के चक्कर में आकर आदम अलैहिस्सलाम ने भी खा लिया। अंजाम क्या हुआ? जो जिस्म पर लिबास था, जन्नती लिबास, सारा लिबास गिर गया। जरा उसका पत्ता तोड़ तोड़ कर जिस्म पर चिपका रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आदम गलती तो हुई है, कुछ कलिमात सिखाए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इन कलिमात के जरिए मुझसे माफी मांगो, मैं तुझे माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन याद रखो गलती हुई है, इस गलती की वजह से अब तुम्हारे लिए जन्नत में जगह नहीं, जाओ अब दुनिया में। अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाकर फेंक दिया दुनिया में। यहाँ भी मामला वही है, वहीं से मामला शुरू, टेढ़ा मामला वहीं से शुरू हो गया है। आज बहुत से लोगों को देखा गया है, शादी किया उन्होंने जिंदारी को तरजीह नहीं दी, पक्किया नमाजी है, घर में गए बीवी मोहतरमा बैठी है, कोई शरीयत के खिलाफ काम करने के लिए कह रही है, ये कह रहे हैं कि ना हम नमाजी है, नहीं करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, अल्लाह ताला ने रोका है। 2-4 आंसू गिरा दिया उन्होंने, बीवी ने 2-4 आंसू गिरा दिया, क्योंकि आंसू उनके पलक पर होता है, फौरन वो काम कर गुजरेंगे। तो दीनदारी को देखना चाहिए कि अगर शौहर भी बिगड़ा होगा तो औरत उसको सुधार देगी, लेकिन अगर इसके बरात देखते हैं तो मामला उल्टा हो जाएगा। उसके बाद देखें उम्र, कुरान और हदीस से उम्र की कोई तायन नहीं कि कितनी उम्र की लड़कियों से शादी की जाए, उम्र की कोई हद मुतय्यन नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि लड़का लड़की से कुछ बड़ा हो। ये जरूरी नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी की। उस वक्त खदीजा की उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से कई साल बड़ी थी वो। वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आयशा से शादी की 9 साल की, जब आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुई तब रुखसती इनकी हो रही है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 54 साल की थी, यानी 40-45 साल बड़े थे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जरूरी नहीं, लेकिन बेहतर ये कि उम्र का भी लिहाज रखा जाए। इस तरह से अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, फातिमा से हमारी शादी
कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नहा सगीरा, कि फातिमा तो अभी छोटी है, हम उसकी शादी अभी नहीं करेंगे। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी कर दी। तो उमर और फारूक, इनकी उम्र अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहीं ज्यादा थी। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र कम थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा की शादी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कर दी। तो उम्र की कोई तायुन कुरान और हदीस से साबित नहीं है। और तीसरी चीज तअद्दुद अज़वाज, यानी एक मर्द बैक वक्त 4 औरतों से शादी कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है 5वें पारा सूरह निसा नंबर 3 के अंदर, फन के मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलास व रुबा, औरतों में से जितनी तुम्हें भली मालूम हो 2, 3, 4 से शादी कर लो, लेकिन अगर तुम्हें डर हो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे इनके दरमियान तो एक ही पर इत्तेफा करो। पता ये चला कि 4 औरतों से शादी करना मशरूत है इस बात पर कि आदमी के अंदर ताकत हो कि वो चारों के दरमियान इंसाफ कर लेगा। ये हराम नहीं है 4 औरतों से शादी करना, लेकिन शिया बरेली हजरात ने इसका मफहूम उल्टा कर दिया। 2, 3, 4 इस चारों को जोड़ लिया और 9 बनाया। 2, 3, 5 और 4, 9। उन्होंने कहा कि कुरान की आयत से साबित होता है कि 9 औरतों से शादी कर सकते हैं। उनकी दिमाग ज्यादा चलती है हम लोगों से। तो 4 औरतों से शादी करने की इजाजत शरीयत ने दी। एतराज यहाँ उठता है गैरों की तरफ से कि मर्दों को तो शरीयत ने 4 औरतों से शादी करने की इजाजत दी, लेकिन ये नाइंसाफी औरतों के साथ क्यों हुई कि औरतों से ये इजाजत शरीयत ने क्यों नहीं दी कि औरतें भी 4 मर्दों से शादी कर ले। आपको बताऊं कि एक मर्द के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दी है कि बैक वक्त वो 4 औरतों को रख सकता है, उनके दरमियान अदल इंसाफ कर सकता है। यानी ज़हनी कुव्वत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, लेकिन औरतों के अंदर ज़हनी कुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोच और फिक्र की सलाहियत जितनी मर्दों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी होती है औरतों को नहीं दी है। इसीलिए कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी कहा कि 2 औरत की गवाही और 1 मर्द की गवाही बराबर है। क्यों? इसलिए कि अकल के एतबार से वो कमजोर हैं और मर्द अकल के एतबार से उनसे दुगने हैं। इस नाहिये से भी मर्द 4 औरतों को रख सकता है, और इस नाहिये से भी शादी किया किसी ने, औरत खूबसूरत मिल गई, दीनदार मिल गई, लेकिन एक कमी है उसके अंदर कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत उसके अंदर नहीं है। अब वो बेचारा बेचैन है। अब जिसका गोद खाली है बच्चे से, आप उससे पूछिए कि बच्चे की अहमियत क्या है। वो बेचैन है कि कहीं से मुझे एक बच्चा मिल जाए। अब वो ऐसी हालत में क्या करेगा? इधर औरत भी दीनदार मिल गई, उसको भी छोड़ना नहीं चाहेगा, और उसे बच्चा भी चाहिए। शरीयत कह रही है कि जाओ एक और शादी कर लो ताकि तुम्हारी गोद भी भर जाए बच्चे से। इसी तरह से एक मर्द ने शादी किया, बदजुबान बेहया औरत उसको मिल गई, वो उसे तलाक देना चाहता है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहती। वो आदमी देख रहा है कि मैं इसके साथ खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकता, और इधर ये भी देख रहा है कि वो मुझे छोड़ेगी भी नहीं। शरीयत का हुक्म है कि जाओ दूसरी शादी कर लो, और उसको कह दो ठीक है नहीं छोड़ना है तो मत छोड़ो, खाओ पियो आराम करो तुम भी। तो इस नाहिये से भी मर्द को दूसरी शादी करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन औरत को शरीयत ने 4 और मर्दों को बैक वक्त एक ज़ौजियत में रखने की इजाजत इसलिए नहीं दी, एक तो ज़हनी कमजोरी, और दूसरी कि आपस में नफरत, बुग़्ज़-व-अनाद, दुश्मनी इससे फैलेगी। कैसे? एक छोटी सी मिसाल ले लें। आज हमारे नौजवान जो बच्चे आमतौर से स्कूल में पढ़ते हैं, वो किसी बच्ची से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने के बाद अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं जिस बच्ची से मोहब्बत करता हूँ वो बच्ची किसी और लड़के से भी बात करती है, तो लड़का क्या करेगा? फौरन फोन करेगा, जो 4 गाली देगा, कहेगा चल तुम उसी के पास चली जाओ, मुझसे बात मत करना। एक लड़का जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, अभी मोहब्बत हुई है, वो इस चीज को पसंद नहीं करेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ किसी और लड़के से बात करे। तो एक मर्द जो किसी औरत से शादी कर लिया, वो एक कैसे पसंद करेगा किसी औरत के पास 10-12 मर्द और आए?
اس لیے شریعت نے 4 مردوں سے ایک عورت کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ شریعت فتنہ، فساد، دشمنی، بغض کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا، اور یہاں فتنہ فساد جنم لے رہا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ بیک وقت ان 4 مردوں کو ضرورت پیش آ جائے عورت کے پاس جانے کی، پھر وہاں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں ہی پہلے جاؤں۔ اور دوسری وجہ کہ اگر بچے کی پیدائش ہوئی، یعنی اگر لڑکی پیدا ہو گئی، کون چاہے گا کہ لڑکی کو میں لوں؟ سبھی انکار کر بیٹھیں گے کہ لڑکی ہماری نہیں ہے۔ لڑکا پیدا ہو گیا، سب کہیں گے کہ یہ ہمارا ہی ہے، وہاں بھی جھگڑا، لڑائی، فتنہ فساد وہاں بھی شروع۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے شریعت نے اس بات سے منع کیا کہ ایک عورت 4 مردوں کو بیک وقت رکھے۔ تو ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں بھی نظر کے سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر مخالفین اس پر اعتراض کرتے ہیں تو اس طرح کے جواب ہمیں دینے چاہیے۔ مزید تفصیل کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے بہت ڈاکٹری حساب سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک عورت کو شریعت نے 4 مردوں کو بیک وقت رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی ہے۔ اس کے بعد لڑکی کو دیکھنا، جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے پیغام دے سکتے ہیں۔ پیغام دینے کے لیے ضروری نہیں کہ لڑکی والے لڑکے والوں کے پاس آئے، لڑکے والے بھی جا سکتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوا ہے عام طور سے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کے یہاں گئے ہیں، یا لڑکا والا لڑکیوں کو تلاش کیا ہے، لڑکی والے لڑکوں کو تلاش نہیں کرتے تھے اس وقت۔ جس طرح سے ابو بکر عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ فاطمہ کی شادی مجھ سے کر دیجیے، اسی طرح سے عمر بن خطاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر عائشہ کی شادی مجھ سے کر دیجیے۔ ویسے ہی ایک صحابی کہیں جا رہے ہیں ٹہلنے، کوئی عورت ان کو اچھی لگی، کوئی لڑکی اچھی لگی، انہوں نے گھر پہنچنے کے بعد اپنے ایک دوست کو بھیجا کہ جاؤ فلاں گھر میں ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، جاؤ میرے لیے بات کر کے آؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں اس کے گھر، اور جاتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکی انہیں پسند آ گئی، اور انہوں نے اس لڑکی کی بات اپنے لیے کر لی، اس لڑکی کی شادی مجھ سے آپ لوگ کر دیجیے۔ بات طے ہو گئی، دن متعین ہو گیا، وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ صحابی جنہوں نے ان کو بھیجا تھا بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی میں ہے کہ پیغام اچھا آئے گا، یہ پہنچ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا جواب دیا لڑکی والوں نے۔ تو ساتھی جو دیکھنے گیا تھا لڑکی، وہ جواب دیا ہے کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن ایک گڑبڑی ہے اس کے اندر۔ انہوں نے پوچھا وہ گڑبڑی کیا ہے؟ بڑی حکمت سے انہوں نے اپنے کام کو نکالا۔ صحابی نے کہا وہ گڑبڑی یہ ہے کہ میں نے دیکھا تھا اس بچی کو کہ ایک آدمی اس کا بوسہ لے رہا تھا۔ اب ایک صحابی یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ایسی عورت سے، ایسی لڑکی سے میں شادی کروں؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تو معاملہ یہاں ان کا بن گیا تھا، دن متعین تھا، اس دن شادی ہونے لگی۔ تب یہ صحابی کہہ رہے کہ تو نے تو مجھ کو بہکا دیا کہ وہ لڑکی ایسی اور تم اس سے کیسے شادی کر رہے ہو؟ صحابی نے جواب دیا کہ میرے ساتھی، میرے دوست، میں نے دیکھا تھا کہ جب بچی چھوٹی تھی تو اس کا باپ اسے بوسہ لے رہا تھا۔ بات صحیح تھی، سچ بولا تھا انہوں نے، اپنا کام بھی نکال لیا انہوں نے۔ تو یہاں محلے شاہد بتانا یہ ہے کہ صحابی نے پیغام بھیجا، لڑکے والے نے پیغام بھیجا۔ اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ آپ قبول کر لیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں سوچوں گا، بتلاؤں گا بعد میں۔ اس کے بعد وہاں سے عمر بن خطاب گھر چلے آئے۔ کچھ دنوں تک انہوں نے انتظار کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ عمر بن خطاب نے کہا ابو بکر میری بیٹی سے شادی کر لو۔ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی، عثمان سے بھی زیادہ تکلیف ان سے ہوئی کہ انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور ان سے شادی کر لی۔
मुलाकात हुई अबू बकर से। अबू बकर ने कहा कि उमर, उस दिन जो शादी का पैगाम मुझ पर पेश किए थे, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया था तुम्हें तो बहुत तकलीफ हुई होगी। उमर ने कहा जरूर बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, कि कुछ हाँ या ना कुछ तो जरूर कहना चाहिए था। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे मालूम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा का जिक्र मेरे सामने किया था, और मैं समझ रहा था कि आप हफ्सा से शादी करना चाहते हैं, और मैं आपकी राज को जाहिर नहीं करना चाहता था। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्सा से शादी न करते तो मैं उनसे शादी कर लेता। तो यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम भेज रहे हैं हफ्सा के पास, उमर बिन खत्ताब की बेटी हफ्सा के पास शादी के लिए। दूसरी चीज यहाँ ये भी मालूम हुई कि अगर आप किसी के यहाँ रिश्ते के लिए जा रहे हैं, अगर वो ये बात कह रहा है कि ठीक है मैं सोच कर बतलाऊंगा, तो आप उसे जबरदस्ती मत कीजिए। सोचने का मतलब ये हुआ कि अभी उसमें शक है हो या ना हो, अच्छा है या नहीं है उसमें शक है, क्योंकि कंफर्म होगा तो सामने कह देगा कि बिल्कुल ठीक है। अब आप उसे जबरदस्ती कह रहे हैं, हो सकता है कोई कह देगा ना हम शादी नहीं करेंगे, लड़की अच्छी नहीं है, तो आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। उसके खिलाफ आपके दिल में दुश्मनी बैठ जाएगी। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी हिकमत अमली से काम लिया, कहा ठीक है मैं गौर करूंगा, सोचूंगा। उसके बाद गए घर पे, गौर करते रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। और उमर बिन खत्ताब भी होशियार थे, ये भी दोबारा पूछने के लिए नहीं गए कि उस्मान अभी तक तूने सोचा नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ये भी समझ गए कि अगर उनको जरूरत होती तो जरूर आकर मुलाकात करते और कहते कि ठीक है हमें पसंद है, हमें इससे शादी करनी है। इन तमाम चीजों का लिहाज रखना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम बातों पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए।